हाँ मु वैकुंठ दास मो पाखे कुबेरपुरी धन नाही अच्छी खाली गरीबर भोग मुझे गोटे पुओ जे मो बुढ़ा बापटार इच्छा मु पूरण कर पारुनी मुझे गोटे भाई जे मो सान भाईटार भविष्य कथा मु चिंता करी पारुनी मुझे गोटे स्वामी जे मो स्त्री को सिंदूर टोपे दे पारुनी तथापि तुलसी तुम कर्तव्य सामने मु तुमको सालूट मारुची सालूट आ भगवान पाख निकट में एति प्रार्थना करुच्ची तम भली नारीटीए मत 7 जन्म पाई मिलू हे तुलसी तुम स्त्री पणिया तुम बहु पणिया आ तुम भाउज पणिया को सम्मान जड़े मु कहूची हे नारी तते नमस्कार हे नारी तते नमस्कार। मुक्त मंच नाटक गाँव एकता करिथाए सुदृढ़ मुक्त मंच नाटक गाँव संस्कृति परंपरा एवं कोउट ना कोउटी गाँव पर्वपर्वाणी सहित जड़ित होता है। अतिथि आज आसी पहुंची गुणादल ग्राम माँ क्षेत्राणी ड्रामाटिक क्लब सजबाज होउची प्रस्तुत करुची निजकू आसंता काली नाटक परिवेषण करने चलतु आम मेम्बर सहित कथा हवा। स्वागत करुच्ची आपन अतिथि नमस्कार। कौन कहे आसंता काली नाटक आपन सजबाज हेले प्रस्तुत निज कर सारे कौन भूमिका रही आज्ञा प्रस्तुत कथा जो कहले दीर्घ 3 मास 4 मास जो कष्टर अंत घटा जाऊँगी आसंता काली माँ क्षेत्राणी आशीर्वाद रु मंच सजा चली आसंता काली आम स्टेज को जाऊँ तो से परिप्रेक्षी में कहवाक चाहिए जे बहुत कष्ट थाए ग्रामांचल गोटे ड्रामा नहीं कि 5 भाई को एकाठी कर अनुष्ठान गढ़ा तो सबूर अंत ये घटी जाए जितेबाला आम मंच उपरको जावाक प्रस्तुत होचु आम अलरेडी लास्ट नाइट रे आज अच्छु आसंता काली आम मंच को जाऊँ तो यहाँ गोटे खुशी और आनंदर विषय आम गाँव प्रत्येक परिवार प्रत्येक मेम्बर एपाई धन्यवाद जे आमको ये एक मंच देती आमको साहाय्य हाथ बढ़ाई अनुष्ठान ग्रामवासी माने समस्त को आशीर्वाद आज मंच गढ़ाई जमी आम जानी तो राति राति उजागर रही रिहर्सल चली थाए एवं ता भीतर अनेक जंत्रणा थाए आपण ऑफिशियली किसी काम जब जाऊे किए तेल ऑफिस को रिक्वेस्ट कर ड्यूटी एपट सेपट करा पड़े केमी सब मैनेज कले आ पिला सहज केमती देखु से कथा कहले तो आखिरी लुहा जाऊँगी विगत 4 मास 3 मास जो कष्ट तापर भी बहुत राग रुषा थाए समस्त को अभिमान ने कह जाए समस्त भितर पाटितुंड हुए तो ता भितर भी गोटे खुशी थाए जे गोटे छोट कलाकार हेले जदि आपड़ देखिए बड़ बड़ मंच में जदि बड़ कलाकार था आम भी गोटे छोट कलाकार आम भी आम गाँ भितर कला परिवेशन कर तो से जो खुशी से जो माहौल से माहौल आज आसी पहुँच जाइए सबू बाधा विघ्न सब पार हो जाइए आज बहुत सुंदर लगुच परिवेश गाँ एकाठी मंच एकाठी आ सब गोटे बड़ कथा है आपड़ जमी प्रथम कहले जे गाँव एकता को बांधि रखा गोटे मंच हूँ ग्रामांचल ड्रामा बा सांस्कृतिक कार्यक्रम खोला मंच एपाई आम बहुत खुशी आउ बहुत दुख भी लगुच आउ 2 दिन रहा ए परिवेश आउ ए समय नथिबो भाई भाई भितर पाटितुंड कहीं आसिलुनी कहीं डेरी है ए सब जिन बहुत मिस करूँ किंतु माँ को एति प्रार्थना करुचु जे केमिति भलरे भलरे मंचटी 2 दिन नाटक सरी जाऊ बोली यात्रा पर जमी नाटक सरीज नाटक पर दुख अनेक लोक को आसे जे आम एत मास मास धरी नाचिलु से कौन से दुख बखेणवे से माने अभिज्ञता आमर भी अच्छी निश्चित आज्ञा तार बहुत कष्ट लगे आम 5-7 जन आर्टिस्ट से स्टेज जोटी होता है आप विश्वास कर स्टेज आगे आसी राति बसु बसिक मन मन कहू अरे समय सरीगला ए वर्ष कहते आउ ड्रामा करवानी आसंता वर्ष पुणी केमी कौन आम सजबाज हवा तो ये कलाकार गोटे हृदयर कथा जहाँ भी हो आमको माँ क्षेत्राणी को आशीर्वाद आउ ग्रामांचल लोकंकर साहाय्य आम आज प्रस्तुति पटरे पहुँचीचु आसंता काली प्ले अच्छी प्रथम रजनी आमर नाटक मंचस्थ हम हे नारी तते नमस्कार जीवन जेना
ସୁନ୍ଦର ନାଟକଟିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସୁନ୍ଦର ନାଟକ ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର ନାଟକଟିକୁ ଆସି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଆମର ଅରମାନ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କଳାକାରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ନାରୀ କଳାକାରମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସବୁ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଯାହାକୁ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ ମଲ୍ଲିକ ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାମ ହେବ ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ରିହର୍ସ ଚାଲିଥାଏ ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଥାଏ ଯେ କୁହନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଆଉ ଆମେ କରିବାନି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆସେ ନାଚ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେଇ ଗାଟେଇ ରେଡ଼ି କରନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏଇ ଯାତ୍ରାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଯାତ୍ରାଟିକୁ ବୋହିକି ନିଅନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଅତିଥିକି 2 ଦିନର ନାଟକ କ'ଣ କହିବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଅନେକ କଥା ଅଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ରାତି ପାଇଯିବ କଥା ସରିବନି ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବା ଡ୍ରାମା ପିଲାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ଏକାଠି କରି 5 ମନ 25 ପ୍ରକୃତି ଯେମିତି 5 ମନକୁ ଏକଜୁଟ କରି କରାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମର ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପ ଆସିବେ ତାପରେ ତଥ୍ୟ ଦେବେ କ'ଣ ତାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ ସେଇଟା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇছে ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଡ୍ରାମା ଶିଖେଇବା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ୱେଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇନଥାନ୍ତି ଡ୍ରାମା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ରହେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଣିକି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ରେ କହିଥିଲି ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ପେଶାଦାର କଳାକାର ସେମାନେ ଅଭିନୟରେ ପୁରା ପରିପୂକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ହେଲେ ସୌକିନ କଳାକାର ଏମାନେ ସୌକିନରେ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷେ 4 ମାସ 6 ମାସ ଆଗରୁ ରୋଲ୍ ଘୋଷିବେ ରେଲସେଲ୍ କରିବେ ତା ଦେହରେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଅଛି ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଅଛି ତାପରେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ନାଟକ 4 ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁଦିନ ପ୍ଲେ ହେବ ସେଦିନ ତାଙ୍କର ଖୁସି ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଆପଣ ଅନେକ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ ନାଟକରେ ଆପଣ ଶିଖି ସାରିଲେଣି ତା ଭିତରେ କେଉଁ ମଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାପା ମା ପାଇଁ ତାର ପୁଅମାନେ ସବୁ ସମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖେ ସେମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେଣ୍ଡାଲ ତାର ସେ ସେଇଭଳି ଦେଖେ କୌଣସି ମଞ୍ଚ ହଁ ଅଭିନୟରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମଞ୍ଚକୁ ସେ ଖରାପ କହିବନି କାରଣ ତା ପାଇଁ ସିଏ ବି ବଞ୍ଚିଛି କଳାକାରମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମ କଳା ବି ବଞ୍ଚିଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗାଁର ଡ୍ରାମା କେମିତି ହେବା ଦରକାର ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେମିତି ଗାଁର ଡ୍ରାମା ସାମ୍ପଲର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି କିଛି ଲାଇଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ଗାଁ ଡ୍ରାମାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ଡାଇଲଗ ମଡୁଲେସନ୍ କହିବାର ଶୈଳୀ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ଯାତ୍ରାରେ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କଳାକୁ ଆଦୃତ କରିକି ସେମାନେ ମାନେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହେଲେ ପେଶାଦାର କଳାକାର ସେମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତା ଦେହରେ ପରିଭୁକ୍ତ ଏମାନେ ହେଲେ କ'ଣ ସୌକିନ କଳାକାର ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ଟିକେ କହିବାର ଶୈଳୀ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଯାତ୍ରା ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଡ୍ରାମାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥାଏ କାହିଁକି ନା ସେଇ ପରିମାଣରେ ଆମ ପାଖରେ ଦକ୍ଷତା ନଥାଏ ବର୍ଷ ସାରା ଆମେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ବା ପରିବାର କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଥାଉ ଏବଂ ଠିକ୍ 2 ମାସ ତା ଭିତରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ଆମେ ଡ୍ରାମା ଶିଖିଥାଉ ଅତିଥି ପହଞ୍ଚିଲା ଗୁଣାନ୍ଦୋଳ ଗ୍ରାମରେ ଡ୍ରାମା ପିଲାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ କ୍ଷେତ୍ରାଣୀ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ନାଟକ ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମର ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆ ଭିତରେ ବହୁ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ସହି କେତେବେଳେ ପ୍ଲେ ହେଇଛି ତ କେତେବେଳେ ମାନବ ପ୍ଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ 40 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେବ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରହି ଆସିଛି ବୟସ ଅଧିକା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଜଣେ ଯୁବ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଟାଣି ଆଣିଛି ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ଅତିକି ଅନୁଭବ କରେ ଯେ କଳା ପରିବେଷଣ ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ସମ୍ପର୍କଟା ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ସେଇଟା ଖୁସି ଲାଗେ ସବୁ ପରିବାର ସବୁ କଳାକାରଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଅଛି ସବୁ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ସହି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁ ସେସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ଭୁଲି ଯାଉ ଏବଂ ଭାଇଚାରା ସମ୍ପର୍କଟା ବଢ଼ି ଆସେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ନିଜ ମାନେ ଆତ୍ମାର ମିଳନ ହେଇଯାଏ
ତାପରେ ଆମର ଏଇ ଦୁଇଟି ନାଟକ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ହେ ନାରୀ ତୋତେ ନମସ୍କାର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ହେଉଛି କହିଲେ କହିବ ମିଛ କହୁଛି। ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସବୁ କଳାପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମ କଳା ପରିବେଷଣଟାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଆମ କଥା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।